Ladies and gentlemen, did I make a mistake at the very beginning of my speech on gender by calling the audience ladies and gentlemen? Did I make the first impression in a wrong manner by already separating people into two groups, ladies and gentlemen? Let's see what happens in the end. For now, project managers, Leos and fellow people, I'm here to talk about gender. I'm Leo Deneth Rajapaksha from the Leo Club of Avissawella. First, I would like to draw your attention to what exactly is gender. Let's try to define what gender means. Now see, our sexuality is biologically determined at our birth. Majority of such births are male and female. Minority are intermediate. So clearly sex is the biological differences among people. Once the child is born, the entire family celebrates the moment with overwhelming enthusiasm. It's a festival. If it's a boy, they decide the clothing for him, like most probably in dark colors and types of toys like cars, guns, bombs, kind of stuff. And what if it's a girl? They determines her clothing like pinky dresses, dolly dresses, types of toys like dolls, makeup kits. They want to make him the person that they want him to be. They make her the person that they want her to be. Now a little boy comes. He says to his daddy, "Daddy, I can't play with this gun. I don't want to shoot anybody. I hate shooting. I need a pretty doll." Father says, "Hey, you're a boy. Dolls are girl stuff. You need to shoot. Come on. Shoot that bird. Come on, son. Come on. Shoot. Pew. That's my son." Then a little girl comes and says to her mom, "Mom, I don't want to play with this funky doll. I want a gun." "Papu, you are a cute, nice doll. You are cute girl. Those are boy stuff. Guns. Go. Mother Baba Gila. Go. Put her to sleep. Put your doll to sleep. Come on. Go. That's my girl. Nice girl." Folks, this process is called gendering. These are real life scenarios. It is the socio-cultural aspects that determine your gender, such as politics, religion, family, traditional beliefs, class, caste, language. ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් ඔබ නෙමෙයි මේ ජෙන්ඩර් කියන දේ හදලා තියෙන්නේ. ඔබ නෙමෙයි ඔබ ඇතුළත් කරගන්න ඔය ජෙන්ඩර් එකකට. දැන් අර ඔය කියන විදිහට මේ සමාජ සංස්කෘතික කාරණා වලින් පිරිමි කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ මේල් කියන කෙනා නම් මැස්කියුලින් කරනවා. ෆීමේල් නම් ෆෙමිනින් කරනවා. එහෙම කරලා මේ මැස්කියුලින් සහ ෆෙමිනින් ළගෙන් ඒ දෙගොල්ලන්ගෙන් යම් දේවල් මේ සමාජයේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ බලාපොරොත්තු වලට අපි කියනවා ජෙන්ඩර් ස්ටීරියෝටයිප්ස් කියලා. ෆෙමිනින් නම් එයාගෙන් යම්කිසි කාර්යභාරයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එයා මෙහෙම හැසිරෙන්න ඕනි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා සමාජයේ. මැස්කියුලින් නම් ඔයා මෙහෙම හැසිරෙන්න ඕනි කියලා සමාජය බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් මැස්කියුලින් කෙනෙක් නම් ස්ට්‍රෝං වෙන්න ඕනේ, යුද්ධ කරන්න ඕනේ, අඬන්න බෑ, තීරණ ගන්න ඕනේ, ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වෙන්න ඕනේ, ගෙදර බර කරට ගන්න ඕනේ, සටන් කරන්න ඕනේ, මුහුණ දෙන්න ඕනේ, අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. ඔබ ෆෙමිනින් නම් ඔබ මොකද කරන්න ඕනේ? අඬන්න ඕනේ, හැංගීම් බර වෙන්න ඕනේ, ඩිපෙන්ඩන්ට් වෙන්න ඕනේ, ගෙදර වැඩ ටික හවුස් හෝල්ඩ් වැඩ ටික කරගෙන ඉන්න ඕනේ, ළමයි හදන්න ඕනේ වගේ දේවල්. මේවා ඇවිල්ලා ජෙන්ඩර් ස්ටීරියෝටයිප්ස්. ඔය විදිහට සෝෂලයිසේෂන් කියන process එකේදී මේ ජනතාව කියන කොටස
අවාසනාවන්ත විදියට කොටස් දෙකකට බෙදලා ගිහිල්ලා. feminine and masculine කියලා. මේ ස්ත්‍රීවාදය පුරුෂවාදය කියලා අන්ත දෙකක අද අපි ජීවත් වෙන්නේ. එසේ බෙදී යාමේ පීඩනය අපි අද විඳිනවා. ඒ ප්‍රතිඵලයන් අපිට අද විඳින්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔබ ලෝකෙ දිහා බැලුවොත් මේ domestic violence, uneven access to education, uneven access to health care, sexual harassment වගේ දේවල් අද ඕන තරම් මේ ලෝකෙ තියෙනවා. If you observe closely, you will be able to understand that there's a huge difference between sexuality and gender. අපිට ස්වභාව ධර්මයෙන්, ජීව විද්‍යාවෙන් උරුම වෙන sexuality ලිංගිකත්වය කියන දේ නිදහසේ භුක්ති විඳින්න දෙන්නේ නැතුව මේ සමාජ සංස්කෘතික කාරණා විසින් අපිව අන්ත දෙකකට නැඹුරු කරනවා. ඒ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් තමයි අද අපි මේ හැමදේම භුක්ති විඳින ප්‍රශ්න, gender related conflicts කියන දේවල් ඇති වෙලා තියෙන ලෝකෙ. So folks, I present to you my definition for gender. Gendering is an unbecoming, misleading and problematic process by which people are classified into masculine and feminine, espoused by the socio-cultural aspects such as politics, family, class, caste, religion, language, traditional beliefs and so on. Even though there are differences among people based on their sexuality, each and every person deserves to be treated equally, deserves equal socio-cultural rights and acceptance. මේ ජෙන්ඩර් කියන එක නිසා අද වෙනකොට මේ ලෝකේ ඍණාත්මක බලපෑම් රසක් තියෙනවා. ඒවයින් උදාහරණ කීපයක් මම ඔබට ලබා දෙන්නම්. මා අන්තර්ජාලයෙන් හොයාගත්ත කරුණු කීපයක්. ෆීමේල් පාසල් අධ්‍යාපනයේ මගහැරෙන ළමයින්ගෙන් 3න් 2ක්ම ගැහැණු දරුවා. සෑම ගැහැණු අය 3 දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකු ලිංගික හිංසනයකට ලක්වීමේ අවදානමක් තිබෙනවා. අපි දන්නවා නවසීලන්තේ වගේ රටක් ගත්තම ඒ රටේ පත් වෙලා ඉන්නේ තගමැති නෑ. නමුත් ඒ වගේ රටකත් 120ක් ගැහැණු අය තමන්ගේ පිරිමි පාර්ට්නර්ගෙන් හිංසනයට ලක් වෙනවා. ඒ වගේ මේ රටේ ස්ත්‍රියන් 5 දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකු රේප් වෙනවා. අපි පිරිමින් කොට්ටාසය ගැන කතා කරොත් පරේෂණ වලින් ඔප්පු වෙනවා. පිරිමින් මත පවතින අධික සමාජ බර නිසා පිරිමින් ගොඩ දෙනෙක් විෂාදයෙන් පෙළෙනවා. මානසික ව්‍යාකූලතාවයන් වලින් පෙළෙනවා. ඒ වගේම සියදිවි විනාශා ගැනීමට යොමු වෙන බහුතරයක් පිරිමින්. එකී නොකී විවිධ ආකාරවලට මේ ජෙන්ඩර් කියන එක නිසා මේ මැස්කියුලින් ෆෙමිනින් කියන දෙකොට්ටාසෙටම විඳවන් වෙලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ ගැටලු වලට පිළිතුරක් හොයන්න ඕනේ. හැබැයි මම දකින විදියට මේ ගැටලු වලට පිළිතුර මේ අපි දැනටමත් බෙදිලා ඉන්නේ. නැවතත් දෙපැත්තකට බෙදිලා මේ ගැටලුවට පිළිතුරු හොයන එක නෙමෙයි සටන් කරන එක නෙමෙයි. ඒතකොට අපි සටන් කරන්න ඕනේ නැද්ද? නෑ, සටන් කළ යුතුයි. කොහොමද සටන් කරන්න ඕනේ? අපි එකවන්න සටන් කරන්න ඕනේ. පුරුෂ ස්ත්‍රී කියලා දෙකට බෙදෙන්නේ නැතුව මේ ප්‍රශ්නේදී අපි එකට එකතු වෙන්න ඕනේ. කාට විරුද්ධව සටන් කරන්න ඕනේ? අපි මේ තත්ත්වයට පත් කළේ කවුද? මේ තත්ත්වයට අපිව පත් කරේ සමාජ සහ සංස්කෘතික කාරණා. අපේ මේ සමාජය සංස්කෘතිය. අපි එරෙහිවන්න ඕනේ ඒ සමාජයේ තියෙන නරක දේවල් වලට අපි මෙතෙන්ට පත් කරපු ඒ කාරණා වලට තමයි අපි එරෙහි වෙන්නේ. සමාජයේ තියෙන ඒ කාරණා වලට තමයි අපි එරෙහි වෙන්නේ. ඇයි අපි එහෙම කරන්නේ? මොකක්ද අපි මේකෙන් ලබා ගන්න ඕනේ? අපි ලබා ගන්න ඕනේ අපි හැමෝටම ස්ත්‍රී පුරුෂ කියන එක සලකන්නේ නැතුව පුරවැසියා කියන කෙනාට සමාජයේ හැම පුරවැසියාටම සමාජයේ සංස්කෘතියෙන් සමාන අයිතිවාසිකම් හම්බෙන්න ඕනේ. equal acceptance එක හම්බෙන්න ඕනේ. සමාන පිළිගැනීමක් හම්බෙන්න ඕනේ. අපි පුරවැසියා කියන එකටයි පුරවැසියා කියන කෙනාට අයිතිවාසිකම් ගන්නයි සමාජ පිළිගැනීම ලබා ගන්නයි උත්සාහ කරන්න ඕනේ, සටන් කරන්න ඕනේ. නැවතත් masculinism, feminism කියලා දෙකකට බෙදිලා පිළිතුරු හොයන්න ගියොත් මේ ප්‍රශ්නය තවත් උග්‍ර වෙනවා මිස පිළිතුරක් ලැබෙනවා කියන එකක් නම් ළඟපාතක නැහැ. ඒ නිසා අපි නිර්භීතව සමාජයට එරෙහිව සටන් කරන්න ඕනේ. නිර්භීතව අපේ කල්චර් එකට එරෙහිව සටන් කරන්න ඕනේ. අපි මේ තැනටපත් කරපු කල්චර් එක එහෙම් පිටින්ම හක් කරන්න නෙමෙයි. මේ තැනටපත් කරපු සමාජ කාරණා, සංස්කෘතික කාරණා වලට එරෙහිව අපි නිර්භයව නැගී සිටින්න ඕනේ. අපි
අර ෆීමේල් මේල් එහෙම නැත්නම් ලේඩි ජෙන්ටල්මන් කිව්වම බලන්නේ බෝයි ගර්ල් කිව්වම මේ සමාජයෙන් සංස්කෘතියෙන් ඒ වචන වලට දීලා තිබ්බ අරුත ජෙන්ඩර් ස්ටීරියෝටයිප් එක අපිට පවර්ලා තිබ්බ මේ ජෙන්ඩර් බේස්ඩ් අර පවර්ලා තිබ්බ ජෙන්ඩර් රෝල්ස් සෝෂල් රෝල්ස් අපි ඒවයින් ඈත් වෙන්න ඕනේ. අපි ඒවා ට්‍රෑෂ් එකට දාන්න ඕනේ. අපිට ඒවා අදාළ නැහැ. අපි වයින් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි දැනටමත් බෙදිලා ඉවරයි. ඒ නිසා නැවතත් මැස්කියුලිනිසම් එහෙම නැත්නම් ෆෙමිනිසම් කියලා අන්ත දෙකකට අපි බෙදිලා අයිතීන් වෙනුවෙන් වෙනම සටන් කරන්නේ නැතුව අපි එක්ව එකවන්න නැගී සිටින්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්න වෙනුවෙන්. අපි මේ ලෝකෙ දිහා බලපු විදිය වෙනස් කරගන්න ඕනේ. අපි next generation එක වෙනස් කරගමු. අපි next generation එකට මේවා පාස් නොකරමු. ඒ වගේම අර lady gentleman boy girl කියවම අර ඒවට සමාජයෙන් සංස්කෘතියෙන් පවර්ලා තිබ්බ අර gender stereotypes gender roles අපි ඒව අහක් කරමු. ඒව අපිට වැඩක් නැහැ. අපි අලුතෙන් හිතමු. අදින් පස්සේ lady කියවම දුර්වල චරිතයක් gentleman කියවම එන ලොකු චරිතයක් ඒව අපි අහක් කරමු. biologically පිරිමියා සහ ගැහැණිය කියන දෙන්නා අසමානයි පිළිගන්න. නමුත් සමාජ විද්‍යානුකූලව ගැහැණිය පිරිමියා කියන්නේ සමානයි. ඒක පිළිගන්න අවශ්‍යයි. අපි ඒක පිළිගන්න ඕනේ. So ladies and gentlemen, boys and girls, please remember gendering is an unbecoming, misleading and problematic process by which people are classified into masculine and feminine, espoused by the socio-cultural aspects such as politics, religion, family, class, caste, traditional beliefs and so on. Even though there are differences among people based on their sexuality, each and every person needs to be treated equally and deserves equal socio-cultural rights and acceptance. So let's fight this war against the socio-cultural norms together as one. Thank you.